श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्कराचार्य केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् केशवम्बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे सूत्रभाष्यकृतो सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो ईश्वर आत्मेति गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय 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 दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः उकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्त्वन्धकारो ऋकारस्त्वन्धकारो वै वै ऋकारस्तन्निवर्तकः 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 अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वा अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते 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 सदाशिवः समारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् 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 अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् 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 वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुपरम्पराम् ॐ सहनाववतु ॐ सहना सहना भवतु भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॐ आप्यायन्तु प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं मां ब्रह्म ब्रह्म निराकुर्या निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्
मां ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वमनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पंद्रहवां खंड प्राणो वा आशायाः भूयान् यथा वा अरानाभो समर्पिताः तदेवम् अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम् प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणः पिता प्राणः माता प्राणः भ्राता प्राणः स्वसा प्राणः आचार्यः प्राणः ब्राह्मणः सह यदि पितरं मातरं वा भ्रातरं स्वसारं वा आचार्यं वा ब्राह्मणं किञ्चित् भृशमिव प्रत्याह दिक्त्वास्तु इति एव एनम् आहुः पितृहा त्वम् असि मातृहा त्वम् असि स्वसृहा त्वम् असि त्वम् आचार्याः त्वम् असि ब्राह्मणाः त्वम् असि अथ यदि अपि एनन् अनुप्राणान्त अथ यदि अपि एनान् उत्क्रान्त प्राणान् शूलेन समासं व्यतिषद दहेन एव एनं ब्रूयुः न ब्रूयुः पितृहा असि इति न मातृहा असि इति न भ्रातृहा असि इति न स्वसृहा असि इति न आचार्य हा असि इति न ब्राह्मणा असि इति प्राणः हि एव एतानि सर्वाणि भवति स वा एषः एवं पश्यन् एवं मन्वानः एवं विजानन् अतिवादी भवति तं चेत् ब्रूयुः अतिवादी असि इति अतिवादी अस्मि इति ब्रूयात् न अपह्नुवीत एषः तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति सः अहं भगवः सत्येन अतिवदामि इति सत्यं तु एव विजिज्ञासितव्यम् इति सत्यं भगवः विजिज्ञासे इति
નામથી ચાલુ કરી અને પ્રાણ સુધીની ઘણી બધી ઉપાસનાઓ નારદજીને સનત કુમારજીએ બતાવી અને છેલ્લે આ ક્યાં પૂરું થયું ઉપાસના? તો પ્રાણ, અને આપણે જોયું હતું આમાં આ પણ પ્રાણ વા આશાયા ભૂયાન. આશા કરતા પ્રાણ છે વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને કેવી રીતે? તો કે જેવી રીતે આરાઓ છે એ ચક્રની નાભીની અંદર સમર્પિતા, એની અંદર જે સમર્પિત થયેલો છે, એવમ અસ્મિન પ્રાણે, આ પ્રાણની અંદર સર્વમ સમર્પિતમ, નામથી ચાલુ કરી નામ વાણી જે ચિત્ત છે એ બધી જ ઉપાસનાઓ છે એ બધું જ પ્રાણની અંદર સમર્પિતમ ઓતપ્રોત થયેલું છે. પ્રાણ પ્રાણેન યાતિ નો અર્થ થાય ગચ્છતિ. પ્રાણ છે એ કેને લીધે ચાલી શકે છે? તો કે પ્રાણથી ચાલી શકે છે. પ્રાણ પ્રાણમ દદાતિ, પ્રાણ છે એ આપે છે. શું આપે છે? તો કે જીવવાના પ્રાણ. એવી જ રીતે પ્રાણ પ્રાણાય દદાતિ, પ્રાણ છે એ આપે છે. શું? તો કે પ્રાણ માટે. ચાલે છે તો પ્રાણથી, આપણે આપીએ છીએ તો પણ પ્રાણથી, અને પ્રાણને માટે જ બીજું આપે છે. અને આથી જ પ્રાણને આપણે પિતા તરીકે જોઈ શકીએ. પ્રાણ છે એ માતા, પ્રાણ છે એ ભાઈ, પ્રાણ છે એ સ્વસા, એનો અર્થ બેન, પ્રાણ છે એ આચાર્ય, પ્રાણ બ્રાહ્મણ. આનો અર્થ કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધો, માતા પિતા, ભાઈ બહેન, આચાર્ય, એ બધા જ સંબંધો છે એ ક્યાં સુધી છે? તો કે જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી. જો પ્રાણ ન હોય તો કોઈ એ શરીરને સાચવતું નથી. એટલે ભલે આપણે કહીએ કે આ મારા પિતા છે, પણ ક્યાં સુધી? પ્રાણ ચાલે છે ત્યાં સુધી. એટલે અહીંયા જે પ્રાણ પિતાનો અર્થ થાય, પિતા પણ ત્યાં સુધી થઈ શકે જ્યાં સુધી ખોડિયામાં પ્રાણ છે. એવી જ રીતે માતા, કેવી રીતે બધા. એટલે કે અહીંયા પ્રાણ પિતા, પ્રાણ માતાનો અર્થ થાય કોઈ પણ સંબંધ, રિલેશનશીપ છે એ જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી જ શક્ય છે. ઇવન ગુરુ અને શિષ્યની, એ બધું જ જ્યાં સુધી પ્રાણ છે ત્યાં સુધી જ શક્ય છે. અને પછીનો જે શ્લોક છે એ પણ આપણે જોયો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ એના પિતાને, માતાને કે કંઈક ખોટું ઊંચા અવાજે બોલે તો બધા માણસો છે એને શું કે સહયદી, કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એના પિતાને કે માતાને કે ભાઈ બેનને, આચાર્ય અને બ્રાહ્મણને કિંચિત ભૃશમીવ પ્રત્યાહ, કંઈક બોલ્યો હોય એના ઉચ્ચેથી એને જવાબ આપે, સામો જવાબ આપે, તો માણસો જે ડાયા માણસો છે એને શું બોલે? તો કે ધિક્ત્વા અસ્તુ, તને તો ધિક્કાર છે. આપણે કહેવાય ને તારા મુંહમાં કઈડા ન પડ્યા માતા પિતા સામે બોલવાના, એને કહેવાય ધિક્ત્વા અસુ. અને એનો અર્થ શું થાય? તો કે તું પિતા સામે બોલ્યો છો, તો એનો અર્થ થાય તું કેવો છો? પિતાને મારવા વાળો. તું માતા સામે બોલ્યો તો તું માતાને મારવા વાળો. તું કોઈ મોટા ભાઈ સામે ઊંચેથી બોલ્યો, તું ભાઈની હત્યા કરવા વાળો. તું બેન સામે મોટેથી બોલ્યો, સ્વસૃહા, તું બેનની હત્યા કરવા વાળો. તમ અસ્ય આચાર્ય, તું આચાર્યની સામે જો મોટેથી બોલ્યો તો આચાર્યની, અહીંયા હાનો અર્થ થાય હંતા, તું એનો મારવા વાળો છો. ત્વમ અસી બ્રાહ્મણા, અને બ્રાહ્મણો, પહેલાના જમાનામાં બ્રાહ્મણોને અત્યંત સન્માન આપવામાં આવતું હતું. એટલે એની સામે જો આપણે મોટેથી બોલીએ, અને બ્રાહ્મણ હત્યા એ મહાપાપ છે. માતૃ હત્યા, પિતૃ હત્યા, એટલે કે માણસો એમ બોલે કે તું તો જો હત્યારો છે, એટલે એનો અર્થ તેને પાપ પ્રાપ્ત થશે. અને એના પછીનો આપણે શ્લોક જોયો હતો કે કદાચ જો એ ખોડિયામાંથી પ્રાણ જતા રહે, પિતા માતા, અને પછી એને અગ્નિદાહ આપવામાં આવે, દીકરો આપે,
તો એ કોઈ એમ બોલે કે તું તારા પિતાને બાળવા વાળો છે? ના. એનો અર્થ મહત્વ કોનું છે? તો કે શરીર છે ત્યાં સુધી, હાલતું ચાલતું શરીર છે ત્યાં સુધી એ શરીરની અંદરથી પ્રાણ નીકળી જાય પછી એ ખોડિયું ખોડિયું જ છે, પછી માતા પિતા કોઈ નથી. અને પછી અથ યદિ અપી એનાન ઉત્ક્રાંત પ્રાણાન, પછી આ બધા એના પછી માતા પિતા ભાઈ બહેન પછી આચાર્ય એના પ્રાણ છે એ નીકળી જાય. અને પછી શૂલેન સમાસમ વ્યતિશન, અહીંયા વ્યતિશન છે એનો અર્થ ટુકડા ટુકડા કરીને પણ બાણે. ધારો કે તોય કોઈ એને એમ ન બોલે કે તું પિતાને મારવા વાળો છે. અહીંયા ન છે અહીંયા આવે ન બ્રુયુહુ પિતૃહાસી, એવું કોઈ ન બોલે કે જો તો તું પિતાને મારવા વાળો. બધા એમ જ કે તમે સારી રીતે અગ્નિદાહ. એવી જ રીતે ન માતૃહા ન ભ્રાતૃહા ન સ્વશ્રુહા ન આચાર્ય અસી ઇતિ ન બ્રાહ્મણા અસી ઇતિ. એટલે કે મર્યા પછી માતા પિતા નથી, ભાઈ બહેન નથી, આચાર્ય નથી, બ્રાહ્મણ નથી. એનો અર્થ પ્રાણ છે તો સંબંધ છે, પ્રાણ નથી તો પછી માતા પિતા કોઈ નથી. તો મહાન કોણ છે? તો કે મહાન ખોડિયું નથી, મહાન પ્રાણ છે. એ આના ઉપરથી એ સાબિત કરવા માંગે છે. અને આપણે આ છેલ્લો પણ મંત્ર જોયો હતો એટલે એનું ભાષ્યમાં આપણે નહીં જોઈએ. પિતૃહા અસી, હવે એના પછીનો છેલ્લો શ્લોક. જસ્ટ આને આપણે ઝડપથી જોઈએ તો અથ એટલે કે હવે અનેન એવ ઉત્ક્રાંત પ્રાણાન, આ બધા જે માતા પિતાના પ્રાણ છે એ છૂટી ગયા છે. ઉત્ક્રાંત એટલે કે નીકળી ગયા છે. અને પછી ઉત્ક્રાંત પ્રાણાનો અર્થ થાય ત્યક્ત દેહાન, અને શરીર છોડી દીધું છે. અને પછી શૂલેન સમાસમ સમસ્ય વ્યતિશન નો અર્થ થાય એ બધાને ભેગા કરીને બાળું. દહેત વ્યત્યસ્ય સન દહેત, ટુકડા કરીને બાળે એ કેવું છે? અપી અતિ ક્રૂરમ. મેં લાસ્ટ ટાઈમ જો યાદ હોય તો કીધું હતું કે સપોઝ કોઈનો કારનો એક્સિડન્ટ થયો અને કારના એક્સિડન્ટની અંદર જે પણ વ્યક્તિ બેઠી છે એ કહેવાય ને સાવ કેવા ટુકડા થઈ ગયા છે કે બળી ગઈ છે, એને ટુકડા કરીને કાઢવામાં આવે તો આપણે એમનો કંઈક અતિ ક્રૂર કર્મ કહીશ. આપણે એમ જ કે ગમે એમ કરીને શરીર બહાર કાઢ્યું અને અંતિમ સંસ્કાર આપ્યો. એને એમ ન કહે કે એ શરીરને મારવા વાળું છે. એટલે કીધું અતિ ક્રૂરમ કર્મ સમાસ વ્યાસાદિ પ્રકારેણ દહન લક્ષણ. એ બધું ભેગું કરીને એને બાળવામાં આવે છતાં પણ એને જે દેહ બાળે છે, એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું અહીંયા તત દેહ સંબંધમ એવં ઉર્વાણમ ન એવ એનમ બ્રુયુઃ. એ જે પણ કામ કરે શરીરને બાળવાનું, પણ કોઈ એને પિતૃહા ઇત્યાદિ ન બ્રુયુઃ. બ્રુયુઃ નો અર્થ થાય વદંતી. કોઈ એને એમ ન કે તું તો મારવા વાળો છે. બધા એમ કે તે બહુ સારું કામ કર્યું, પિતાનો અગ્નિદાહ આપ્યો એ ઉત્તમ કામ છે. એટલે કે માણસો પ્રશંસા કરે, એને હત્યારો ન કે. એટલે છેલ્લું અમારે ખાલી બતાવું તું તસ્માદ
અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ અવગમ્યતે એતદ પિત્રાદ્યા આખ્યઃ અપી પ્રાણઃ એવ. એક કહેવાય ને કે એવું કહેવાય કે એક શબ્દ છે અન્વય વ્યતિરેક. એ અન્વય વ્યતિરેક એટલે શું? તો અહીંયા હું તમને કહેવા માંગુ છું કે અન્વય વ્યતિરેકનો અર્થ થાય યત સત્વે યત સત્વમ યત અભાવે યત અભાવમ તત તસ્ય કારણમ. એ જે ક્લોઝ છે, એ જે આ વાક્ય છે, એને કહેવાય અન્વય વ્યતિરેક. જેની હાજરીથી જેની હાજરી હોય, જેની ગેરહાજરીથી જેની ગેરહાજરી હોય, તે એનું કારણ કહેવાય. અને કેવી રીતે? તો હું સપોઝ એમ કહું કે ભાઈ મને છીક આવે છે. જ્યારે પણ ધૂળ હોય છે ત્યારે મને છીક આવે છે, અને ધૂળનો અભાવ હોય તો મને છીક આવતી નથી. તો ધૂળ છે એ મારા છીકનું કારણ છે. એવી જ રીતે યત સત્વે યત સત્વ, જ્યારે પ્રાણ છે ત્યારે બધાય માતા પિતા કે છે. યત અભાવે, જ્યારે પ્રાણ નથી તો માતા પિતાનું કોઈ એને કોઈ ખોડિયાના માતા પિતા કહેતું નથી. એનો અર્થ શું થાય? તત તસ્ય કારણમ, એટલે કે પ્રાણ માતા પિતા હોવાનું કારણ છે. એટલે કે પ્રાણ, આ બધી જ વસ્તુઓમાંથી પ્રાણ શું છે? તો કે સર્વશ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે. નામથી ચાલુ કરી છેક પ્રાણ સુધી જે આપણે બધા જ જોયા હતા, એ બધાની અંદર પ્રાણ છે એ શું છે? તો કે અત્યંત શ્રેષ્ઠ. આને કહેવાય અન્વય વ્યતિરેક. એટલે અહીંયા લખ્યું છે કે બીજું લખ્યું કે તસ્માત અન્વય વ્યતિરેકાભ્યામ, અન્વય અને વ્યતિરેકથી અવગમ્યતે, આપણને સમજાય છે કે એતત, આ બધું પિતૃ આદિ, એટલે કે પિતા માતા ભાઈ બહેન આચાર્ય અને ઇવન બ્રાહ્મણ, આખ્ય, જેને આપણે નામ આપીએ છીએ, એમાં મહત્વ તો શું છે? તો કે પ્રાણ. પ્રાણ છે તો આચાર્ય છે, ગુરુ છે. ગુરુમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા તો ગુરુનું શું ખબર? એટલે કે બધાની અંદર, બધા જ સંબંધોની અંદર શ્રેષ્ઠ શું છે? તો કે પ્રાણ છે. એટલે કે હવે છેલ્લું આપણે જોવાનું છે, અને કહે છે કે બધું જ છે એ શું છે? તો કે પ્રાણ એવ. પ્રાણઃ હિ એવ એતાની સર્વાણી ભવતિ. પ્રાણ છે આ બધું જ બની જાય છે. અને બધું જ એટલે કયું? તો કે માતા પિતા ભાઈ બહેન ગુરુ બ્રાહ્મણ સર્વાણી પ્રાણ જ છે. સહ પ્રાણ સહ વા એષ એવં પશ્યન. હવે જે વ્યક્તિ આવું જાણી જાય છે, પશ્યનનો અર્થ થાય સહ વા એષ, એનો અર્થ થાય જે પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ, એવં પશ્યન, આ જે જાણે છે, આ જે સમજે છે, અને કયું? તો કે પ્રાણ જ શ્રેષ્ઠ છે. એવં મનવાન, એને આપણે યુક્તિથી એ સમજી જાય કે ખોડિયાનું મહત્વ નથી, પ્રાણનું મહત્વ છે. અને એકવાર જાણી જાય પછી એ વિજાનન, વિજાનનનો અર્થ થાય વિશેષણ જાણ. એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે એ વ્યક્તિ સમજી ગઈ. અને સમજી ગયા પછી એ વ્યક્તિ શું થાય? તો કે અતિવાદી ભવતી. એ વ્યક્તિ છે એ અતિવાદી. એક શબ્દ છે સંસ્કૃતમાં અતિવાદી, નો અર્થ થાય વેદાંત પ્રમાણે કે જે વ્યક્તિ એવું કહી શકે કે હું બ્રહ્મવિદ છું, અથવા જે ઠોકીને કહી શકે કે મને ખબર છે કે હું માત્ર ચૈતન્ય તત્વ છું, એવું જાહેરમાં જે કહી શકે, જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે, એ વ્યક્તિને
અતિવાદી કહેવાય. એટલે આ લખ્યું કે જેને ખબર પડે કે પ્રાણ જ આ બધું જ છે અને એ વિચારીને સમજીને યુક્તિથી અનુભવથી એ જાણી જાય કે પ્રાણ છે બધું જ છે, એ વ્યક્તિ છે અતિવાદી ભવતી. એ અતિવાદી એમ કે મને બધી ખબર પડી ગઈ. અને એ વ્યક્તિને તમ ચેત, એ વ્યક્તિને બ્રુયુહુ, બ્રુહ્યુનો અર્થ થાય વદતુહુ, એ માણસોને બધા કહે છે અતિવાદી અસી. તું અસીનો અર્થ થાય તું છો. તું કેવો છો? તો કે અતિવાદીનો અર્થ થાય તું એ કક્ષાને પ્રાપ્ત કરી ગયો છો. અતિવાદી અસી. અને જે આત્મજ્ઞાની પ્રાપ્ત થાય એ શું બોલે? તો કે અતિવાદી અસ્મિ. અસીનો અર્થ થાય તું છો. સંસ્કૃતમાં અસી ક્રિયાપદ છે, એનો અર્થ થાય તું છો. જ્યારે આપણે કહીએ કે અસ્મિ નો અર્થ થાય હું છું. એટલે કે પછી માણસ એમ કે હા મને ખબર છે હું કોણ છું? તો કે અતિવાદી અસ્મિ. હું આ બધું જાણવા વાળો છું કે પ્રાણ જ બધું છે. અસ્મિ ઇતિ બ્રુયાત, એ માણસોએ બોલવું જોઈએ કે હા અતિવાદી છું. ન અપહ્નુવીત, અપહ્નુવીત એક ક્રિયાપદ છે, એનો અર્થ થાય ખોટે ખોટું છુપાવવાની જરૂર નથી. કે આપણને આત્મા હાય હાય મારે કોઈને કહેવાય ને એવું નહીં. જાહેરમાં જેવી રીતે મીરાબાઈ કીધું કે ઢંઢેરો લઈને હું કહું છું કે કૃષ્ણ છે મારો પતિ છે, એવી રીતે આત્મજ્ઞાનીએ પણ ન, અહીંયા ન છે ડબલ ન અપહ્નુવીત. અપનુવિત એ અગેન ક્રિયાપદ છે, એનો અર્થ થાય કાંઈ પણ વસ્તુ છુપાવી ન જોઈએ. એટલે કે એ વ્યક્તિ જેને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે એ ક્યારેય છુપાવતી નથી અને જાહેરમાં કે હું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. આ અતિવાદીનો અર્થ કે મને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. જેવી રીતે મેં ત્યારે પણ કીધું હતું અહમ વૃક્ષસ્ય રેરિવા કીર્તિઃ પૃષ્ઠંગિરેરિવા ઉર્ધ્વ પવિત્રો વાજિનીવ સ્વમૃતમસ્મિ દ્રવિણગુમ સવર્ચસમ. એ જે મંત્ર છે દશ શાંતિ મંત્રની અંદર, એને પણ કહેવાય અતિવાદી. આ વ્યક્તિ છે એ જાહેર કરે છે કે આખા સંસારનો હું પ્રેરિતા છું. મારી કીર્તિ છે બધા બ્રહ્મ તત્વને ઓળખે છે, એવું જે બોલે ને એને કહેવાય અતિવાદ. એને છુપાવવાની જરૂર નથી, એને જાહેરમાં ઢંઢેરો પીટીને કહેવાની જરૂર. હવે શંકરાચાર્યજી એનું નાનું ભાષ્ય લખ્યું છે. એટલે લખ્યું કે પ્રાણ પ્રાણઃ હિ એવ એતાની પિતૃ આદિની સર્વાણી ભવતી ચલાની સ્થિરાણી ચ. એનો અર્થ પ્રાણ છે એ બધું જ છે. પ્રાણઃ એતાની એનો અર્થ પિતા માતા ભાઈ બહેન પિતૃ, એનો અર્થ થાય પિતાથી ચાલુ કરી અપ ટુ બ્રાહ્મણ, એ બધું જ શું છે? તો કે પ્રાણ, બધું જ પ્રાણ છે. સર્વાણી ભવંતી ચલાની, જે ચાલતા જીવંત તત્વો છે એ પણ પ્રાણ છે. સ્થિરાણી, વૃક્ષો છે એ સ્થિર છે, તો એ પણ બધું શું છે? તો કે પ્રાણ છે. ઇવન સ્થલાની ચિરણનો અર્થ થાય જે ચર છે અચર છે એ બધું જ પ્રાણ છે. અને જેને આવું જ્ઞાન થાય એને શું કહેવાય? તો કે અતિવાદી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે સહ એક જ્ઞાની એષઃ પ્રાણવિત એવ. પ્રાણવિત નો અર્થ થાય પ્રાણને જાણવા વાળો. હું કોણ છું? તો કે પ્રાણ છું. પ્રાણને જાણવા વાળો યથોક્ત પ્રકારે, જે કીધું તો એવી પ્રકારે જાણે છે. કેવી રીતે? તો કે પશ્યન, જે બધું સમજો, પશ્યનનો અર્થ થાય સમજવું. આમ ખરેખર જોવું એમ નહીં પણ સમજો. ફલતઃ અનુભવન, અને એનું ફળ પણ એને અનુભવ્યું. અને પછી મનવાન,
એને મનની અંદર દ્રઢતા બેસી ગઈ. કેવી રીતે? તો કે ઉપપત્તિ બિહી, જે અન્વય વ્યતિરેક છે એને કહેવાય ઉપપત્તિ. ઉપપત્તિનો અર્થ થાય કે તર્કબદ્ધ સમજાવો. તમે કયો છો ને હું માની લઉં એવું નહીં. ઉપપત્તિનો અર્થ થાય તર્કબદ્ધ, યુક્તિ. સંસ્કૃતમાં કહેવાય યુક્તિનો લૂંચાઈ નહીં, પણ એનો અર્થ થાય તર્કબદ્ધ. યત સત્વે યત સત્વમ યત અભાવે યત અભાવમ તત્તસ્ય કારણમ. પ્રાણ સત્વે સર્વ સત્યમ, પ્રાણ અભાવે સર્વમ અભાવમ, તસ્માત પ્રાણઃ સર્વસ્ય કારણ. એને કહેવાય ઉપપત્તિ. એવી રીતે ચિંતયન, એના ઉપર ચિંતન કરવાથી વિજાનન, એને જ્ઞાન થાય છે. કેવી રીતે? તો કે ઉપપત્તિ બિહી સંયોજ્ય. એક તો એને સમજણમાં દ્રઢ થયું અને તર્કબદ્ધ રીતે એને સમજાઈ ગયું. એટલે પછી એવમ નિશ્ચયમ પૂર્વન, અને એ રીતે એને શું કર્યું? તો કે મનની અંદર નિશ્ચય કર્યો. લખ્યું કે મનન વિજ્ઞાનાભ્યામ હિ સંભૂત. એને મનન કર્યું. મનન કરીને એના આત્મજ્ઞાન વડે સંભૂત નો અર્થ થાય પ્રગટ થયું. કયું? તો કે શાસ્ત્ર અર્થ. શાસ્ત્રમાં કીધું કે પ્રાણ એતમ સર્વાણી ભવતી, એ નિશ્ચિત. એને દ્રઢ થયું. દ્રષ્ટ ભવેત, એને સંપૂર્ણપણે એ સમજાઈ ગયું કે અહીંયા જે છે એ બધું જ શું છે? તો કે માત્ર પ્રાણ જ છે. અને પ્રાણનો અર્થ અહીંયા સૂત્રાત્મા. આમ તો ઘણી વાર તમને બધાને ખબર જ હશે કે બે પ્રકારના પ્રાણ હોય, એક વ્યક્તિગત અને એક સમષ્ટિ. એક છે વ્યષ્ટિ અને બીજું છે સમષ્ટિ. સમષ્ટિનો અર્થ થાય આપણા શરીરની અંદર, આપણા શરીરની અંદર રહે ને એને કહેવાય વ્યષ્ટિ, વ્યક્તિગત. પણ જેને લીધે આખું જગત ચાલે છે એને કહેવાય સમષ્ટિ પ્રાણ. એનું બીજું નામ છે સૂત્રાત્મા. એનું એક નામ છે હિરણ્યગર્ભ. એટલે જે વ્યક્તિને ખબર પડે કે ઓ હું તો હિરણ્યગર્ભ છું, એનાથી એને શાસ્ત્રાતઃ નિશ્ચિત દ્રષ્ટ ભવે. અને એકવાર આવું જ્ઞાન થાય એટલે વ્યક્તિ એમ માનવા માંડે કે હું કેવો છું? તો કે અતિવાદી નો અર્થ મને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે. આના પછી નામ આવશે કે હજી આ આત્મજ્ઞાન નથી. કારણ કે પ્રાણ પણ કેવો છે? તો કે ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ છે. પ્રાણ છે એ ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુ છે, એટલે એ અંતિમ વસ્તુ નથી. પણ છતાં પણ રિલેટિવલી કહેવાય ને, એટલે કીધું કે અતઃ એવમ પશ્યન અતિવાદી ભવતિ. નામ આદિ આશા અંતમ અતિથ્ય. તમને ખબર હોય તો પાછું આપણે ઘણી બધી ઉપાસનાઓ જોઈતી, એની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? અહીંયા ક્યાં મૂકું તમને દેખાય? તો આ શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? તો કે નામથી. નામથી લઈ, નામ આદિ, નામથી લઈ અને આશા અંત, બધી જ પ્રકારની જે ઉપાસનાઓ છે એ બધું શું છે? તો કે એને આશા અંતમ અતિથ્ય, એને ક્રોસ ઓવર કરીને, એને સરપાસ, એને બાયપાસ કરીને એને કહેવાય અતિથ્ય વદનશીલ. એટલે હું નામ નથી, હું વાણી નથી, હું ચિત્ત નથી, હું સંકલ્પ નથી. અતિથ્ય એને બિયોન્ડ, એનાથી પર થઈ અને વદનશીલ. માણસો બોલે છે અને શું બોલે છે? તો એ જ કે અહમ અતિવાદી. તમ ચેત બ્રૂયુઃ, એ વ્યક્તિ બોલે છે યદિ એવમ અતિવાદિનમ સર્વદા સર્વૈઃ
શેહી નામ આદિ આશા અંતમ અધિત્ય વર્તમાનમ પ્રાણમ એવ વદંતી. એટલે કે હું નામ નથી, હું વાણી નથી, હું મન નથી, હું ચિત્ત નથી, હું સંકલ્પ નથી ચાલુ કરી અને હું આશા નથી, આ બધાને અતિથ્ય, આ બધાને ક્રોસ કરી વર્તમાનમ પ્રાણમ, હું માત્ર પ્રાણ તત્વ છે, હું શરીર નથી, છતાં એને પ્રાણ તત્વ માને છે. પ્રાણમ વદંતી એવ, આવું જે બોલે, પશ્યંતમ, આવી રીતે જે સમજે છે એ વ્યક્તિને કહેવાય અતિવદનશીલમ અતિવાદીનો. એ વ્યક્તિને કહેવાય અત્યંત બોલવા વાળો અતિવાદી. અને અતિવાદી એટલે બ્રહ્મ આદિ સ્તંભ પર્યંતમ હિ જગત. આપણે આગળ જવું પડશે. આ બોલે શું? જેને આવું જ્ઞાન થઈ ગયું કે હું માત્ર પ્રાણ છું, એ વ્યક્તિ એમ બોલે કે બ્રહ્માદિ, બ્રહ્માજીથી ચાલુ કરી ચતુર્મુખ વાળા બ્રહ્માજી સ્તંભ પર્યંતમ, સ્તંભનો અર્થ થાય નાનું તણખલું, બ્રહ્માજીથી લઈ નાના તાણખલા સુધીનું જગત, આખે આખા જગતનો પ્રાણ કોણ છે? પ્રાણ આત્મા અહમિતિ. આખે આખા જગત બ્રહ્માજીથી લઈ અને નાનામાં નાના તણખલાની અંદર પણ પ્રાણ છે. પ્રાણ નીકળી જાય તો એ તણખલું સુકાઈ જાય. એ બધું જ કોણ છે? તો કે હું છું. બ્રુવાણમ, આવો જે બોલવા વાળો છે એ વ્યક્તિને શું કહેવાય? અતિવાદી અસી ઇતિ. એ હું આ છું, હું ખરેખર શરીર નથી, મન નથી, પછી નામ નથી, વાણી નથી, જે બધું હું માત્ર પ્રાણ જ છું. આને આવું બોલવા વાળાને કહેવાય અતિવાદી. અને આવું કોક બોલે એટલે કહેવાય બાઢમ. જેને ઉપનયન સંસ્કાર હોય ને એમાં એક શબ્દ આવતો કે બાઢમ. બાઢમ નો થતા સાચું. સાચું એટલે તું આ કરીશ તો કે બાઢમ. જે છોકરું હોય નાનું હોય એને ઉપનયન આવે એટલે કે બપોરે સુવાનું નહીં, એટલે છોકરો એમ કે બાઢમ, હા હું નહીં સુ. પછી ઝાડ ઉપર ચડવાનું નહીં તો કે બાઢમ. એવી રીતે અહીંયા લખ્યું છે બાઢમ, એટલે કે હા અતિવાદી અસ્મિ. હું કોણ છું? તો કે અતિવાદી છું. બ્રુયાત, માણસોએ બોલવું જોઈ. ન અપનુવિત, માણસે પોતાની જાતને છુપાવી ન જોઈ. કસ્માત, કસ્માત હિ અસૌ અપનુહિત. કોણ કેવી રીતે પોતાના પ્રાણને છુપાવી શકે? કસ્માત કારણાત અસૌ મનુષ્ય અપનુહિત, કેવી રીતે પોતાના પ્રાણને છુપાવે? યત પ્રાણમ, જે પ્રાણ સર્વેશ્વર, બધાનો ઈશ્વર છે, એ અહમ અસ્મિ, એ આત્મત્વેન ઉપગત, એને સ્પષ્ટ સમજાઈ ગયું છે કે હું પ્રાણ જ છું. તો અહીંયા નારદજીએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે જે જાણવાથી મારો શોક જતો રહે એવું મને જ્ઞાન આપો. તો પ્રાણવિદ થવાથી આપણે શોકથી પાર થઈ જાય. કારણ કે એને કીધું હતું ને, અહમ શોચામી ભગવાન શોકમ પારયતુ. એટલે પછી હવે પછીનું છે ને નારદજીએ પ્રશ્ન ન પૂછ્યો, પણ અહીંયા શું થયું? તો કે અહીંયા આવ્યું કે ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી, ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી સપ્તમ અધ્યાયે પંચદશ ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદના 7મા ચેપ્ટરનો 15મા ખંડનું ભાષ્ય સંપૂર્ણ. હવે 16. એટલે કે હવે શંકરાચાર્યજી એક પ્રશ્ન મૂકશે કે નારદજીને બધું સમજાઈ ગયું કે હું જ પ્રાણ છું, એટલે એનું આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું? પણ નથી થયું એને આત્મજ્ઞાન. એટલે સામેથી, કારણ કે ગુરુને ખબર પડે કે આ ચેલાને એમ થઈ ગયું કે હવે મને બધું આવડી ગયું, એટલે હવે ગુરુ કહેશે કે પ્રાણ છે એ બધું નથી. પણ એની પહેલા શંકરાચાર્યજીએ સરસ નાનકડું એક ભાષ્ય લખ્યું છે. અને એને કીધું કે સહ એષઃ નારદ, સહ એષઃ નારદ સર્વ અતિશયમ પ્રાણમ સ્વમ આત્માનમ
સર્વ આત્માનમ શ્રુત્વા ન અતઃ પરમ અસ્તિ ઇતિ ઉપરરામ. અત્યાર સુધી નારદજી પૂછે નામ કરતા કઈ વધારે ખરું, વાણી કરતા વધારે ખરું, મન કરતા વધારે, એવું પૂછતા હતા. પણ હવે પછીનો જે મંત્ર છે ને એમાં એને પૂછ્યું નહીં. એટલે એનો અર્થ, એટલે એવું માનવા માંડ્યા હશે કે પ્રાણ છે એ અંતિમ સત્ય છે. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું કે એ નારદજી સર્વ અતિશયમ પ્રાણ, જે સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણ છે એ સ્વમાત્માન, એ મારો આત્મા છે અને મારો આત્મા છે સર્વાત્માન. વ્યષ્ટિ પ્રાણ છે એ સમષ્ટિથી અલગ નથી, સમષ્ટિ પ્રાણ જ હું છું. એવું સાંભળીને ન અતઃ પરમઃ અસ્તિ ઇતિ ઉપરરામ. પછી એને પૂછ્યું ને કે પ્રાણથી વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ ખરું, એવું ન પૂછ્યું. અને ન પૂર્વવત કિમ અસ્તિ ભગવઃ પ્રાણાદ ભૂયઃ ઇતિ ન પ્રપચ્છ. આ ન છે અહીંયા, એને પેલાની જેમ હે ભગવાન પ્રાણથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે એવું ન પપ્રચ્છ. પપ્રચ્છ નો અર્થ થાય પૂછ્યું. પણ એને ખબર નથી કે પ્રાણ પણ એક મિથ્યા વસ્તુ છે. કારણ કે પ્રાણની ઉત્પત્તિ થઈ છે, જે આપણે તત્વબોધમાં ભણ્યા છીએ, પ્રાણ છે એ અંતિમ સત્ય નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું એના પછી નામાં તમ એવં વિકારાન અનૃતમ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનેનમ પરિતુષ્ટમ અકૃતાર્થમ પરમાર્થ સત્ય અતિવાદિનમ આત્માનમ મન્યમાનમ યોગ્યમ શિષ્યમ. ત્યાં સુધી લખ્યું. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એ પ્રાણને હું છું એવું માનવું એ કેવું છે, તો કે પ્રાણ પણ વિકાર જ છે, એક બનેલી વસ્તુ છે. આપણને ખબર છે કે સૂક્ષ્મ પંચ મહાભૂતમાંથી બધા જ પંચ મહાભૂતના ભેગા થયેલા સમૂહથી પ્રાણની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એટલે કે એ કેવું છે, તો કે અનૃતમ બ્રહ્મ વિજ્ઞાન. એ જો માનવા માટે કે હું પ્રાણ છું એ અનૃત છે, એ ખોટું બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. અને એનાથી જો પરિતુષ્ટ થઈ જાય કે મને જ્ઞાન થઈ ગયું, તો એ કેવું છે, તો કે અકૃતાર્થમ. માણસો એનાથી કૃતકૃત્ય ન થાય. અને એ પાછું એમ બોલે કે પરમાર્થ સત્ય અતિવાદિનમ આત્માનમ મન્યમાન. અને એમ બોલવા માંડે કે હવે તો મને પરમાર્થતા સમજાઈ ગઈ છે કે અહીંયા છે શ્રેષ્ઠ પ્રાણ જ છે એવું માને. અને એનો યોગ્ય શિષ્ય નારદ જેવું માનવા માંડે તો એ અયોગ્ય જ છે. એટલે હવે સામેથી સનત કુમારજી કહેશે કે એ હજી ફૂલ સ્ટોપ નથી, પ્રાણ છે એ પૂર્ણ વિરામ નથી, એનાથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એટલે યોગ્ય શિષ્યમ મિથ્યાગ્રહ વિશેષાત. એને ખોટું જ્ઞાન પકડાઈ ગયું. મિથ્યાગ્રહ ખોટું જ્ઞાન પકડવાથી વિદ્યાત પ્રચ્વયન્ય, એને થઈ ગયો કે મારો શિષ્ય છે એના જ્ઞાનથી ચ્યુત થઈ ગયો, બદલી ગયો છે. એટલે ભગવાન સનત કુમાર સામેથી કહે છે કે તું જે માને છે સાચું નથી. કારણ કે તે પૂછ્યું નહીં પ્રાણથી વધારે શ્રેષ્ઠ શું છે. એષ તું વા અતિવદતિ યમ અહમ વક્ષ્યામિ. એટલે કે હવે સનત કુમાર કહેશે કે અહમ જે વક્ષ્યામિ, હું જે બોલીશ એ વસ્તુ છે એ જ અતિવદતિ, એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પ્રાણ છે એ શ્રેષ્ઠ નથી. ન પ્રાણવિત અતિવાદી, પ્રાણને જાણવા વાળો છે એ અતિવાદી નથી. પરમાર્થનો અંતિમ સત્ય છે એ પ્રાણને જાણવા વાળો નથી. આ
જે પ્રાણ તત્વ છે એ નામથી ચાલુ કરીને જે આપણે જોયું હતું ને, એની અપેક્ષામાં પ્રાણ શ્રેષ્ઠ છે, પણ પ્રાણ અંતિમ સત્ય નથી. એટલે એને શંકરાચાર્યજી લખ્યું, નામાદિ અપેક્ષમ તું તસ્ય પ્રાણસ્ય અતિવાદિત્વ. એટલે કે નામ ને જે હતું ને, નામ પછી નામ વાણી જે બધા એનાથી તસ્ય પ્રાણસ્ય અતિવાદિત્વ, પણ પ્રાણ છે અંતિમ સત્ય નથી. યહતુ ભૂમાખ્યમ સર્વ અતિક્રાંતમ તત્વમ પરમાર્થ સત્યમ વેદ સહ અતિવાદી ઇતિ અતઃ આહ સનત કુમાર. અત્યાર સુધી નારદજી પૂછતા હતા, પણ શંકરાચાર્યજી કીધું કે યહતુ, યહ એટલે કે જે, ભૂમાખ્યમ જે તત્વ છે, જે અંતિમ સત્ય છે, એનું નામ શું છે? ભૂમાખ્ય. ભૂમા નામનું, ભૂમાખ્યમ એટલે કે ભૂમા નામનું સર્વ અતિક્રાંતમ, જે બધાથી પર છે. સર્વમ અતિક્રાંતમ, એ જે તત્વ છે એ જ પરમાર્થ સત્ય છે. જ્યારે પણ પરમાર્થ આવે ને, એનો અર્થ થાય અંતિમ સત્ય. આનાથી વધારે બીજું સત્ય એ કઈ નથી. અંતિમ સત્ય છે એ વેદ. જે આ જાણે છે, જે આત્મસાત કરે છે ભૂમાને, સહ અતિવાદી, એ જ વ્યક્તિ અતિવાદી કહી શકાય, પ્રાણને જાણવા વાળા ન કહેવાય. ઇતિ અતઃ, એવું ધ્યાનમાં રાખીને હવે સનત કુમાર છે વાચ, સનત કુમાર છે એ બોલ્યા. એષ તુ અતિવદતિ યહ સત્યેન અતિવદતિ. હવે આ જે બોલે છે ને, એ સનત કુમારજી બોલે છે. યહ એષ, જે વ્યક્તિ, અતિવદતિનો અર્થ થાય જે જાહેર કરે છે કે હું આત્મજ્ઞાની છું, એ સત્ય વડે જ અતિવદતિ. હું પ્રાણને જાણી ગયો છું એટલે હું બ્રહ્મજ્ઞાની છું, એ વાત ખોટી. એટલે કે સત્યેન અતિવદતિ. એટલે પછી નારદજી સમજી ગયા ને એને કીધું, સહ અહમ ભગવઃ સત્યેન અતિવદાની. તો મારે પણ એ સત્ય વડે જ જાણવું છે. અતિવદાની એટલે કે મારે જાહેર કરવું છે કે મને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. જેવું એને કીધું એટલે પછીનું વાક્ય છે એ સનત કુમાર બોલ્યા, સત્યમ તું એવ, તું જે બોલે છે સાચું જ છે, પણ તારે સત્યમ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ, ખરેખર અંતિમ સત્ય શું છે જે તારે જાણવાનું બાકી જ છે. વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ નો તો થાય જ્ઞાતુમ ઈચ્છા, તારે જાણવાની જરૂર છે કે અંતિમ સત્ય શું છે. એટલે છેલ્લું જ્યાંની અંદર સમય ગયું છે, મેં લખ્યું છે સત્યમ ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે ઇતિ. એટલે ભગવઃ એટલે નારદજી બોલ્યા કે હે ભગવાન સનત કુમાર, સત્યમ વિજિજ્ઞાસે, મને પ્રાણમાં ઈચ્છા નથી, મારે તો અંતિમ સત્ય શું છે વિજિજ્ઞાસે જ્ઞાતુમ ઈચ્છામી, એની જાણવાની જરૂર છે મને, બીજું મને જરાય રસ નથી. અને શંકરાચાર્યજી આ જે બોલ્યા ને, એનું ભાષ્યમ લખ્યું છે નાનકડું. એષઃ તું વૈ અતિવદતિ યહ સત્યેન પરમાર્થ સત્ય વિજ્ઞાનવત્તયા અતિવદતિ. જે વ્યક્તિ ખરેખર એમ કે ને કે હું જાણું છું, એ ક્યારે એને કહેવાનો અધિકાર છે
પરમાર્થ સત્ય વિજ્ઞાનવત્તયા, એટલે જેને ખરેખર અંતિમ સત્યનું જ્ઞાન થયું હોય ત્યારે જ એ કહી શકે કે મને ખબર છે કે હું કોણ છું. પરમાર્થ સત્યનો અર્થ થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરમાર્થ સત્ય વિજ્ઞાનવત, અંતિમ સત્ય. આ જગતનું અંતિમ સત્ય કયું છે? પ્રાણ છે? તો કે ના. આ જગતનું અંતિમ સત્ય કેવું છે? તો કે ચૈતન્ય તત્વ. એ ચૈતન્ય તત્વ થકી આખું જગત છે બહાર આવ્યું, પણ એ ચૈતન્ય તત્વનું આ ચેપ્ટરની અંદર નામ કેવું છે? તો કે ભૂમા. ભૂમાનો તો થાય અત્યંત વિષય, એટલે એને ભૂમાન. એટલે પછી નારદજી બોલ્યા, સહ અહમ ત્વામ પ્રપન્ન. નારદજી કહે છે કે હું તમારે શરણે છું. અહમ ત્વા પ્રપન્ન, હું તમારે શરણે છું. ભગવન સત્યેન અતિવદાની, તમે મને સત્ય જણાવો. ખરેખર અંતિમ સત્ય શું છે એ તમે મને કહો. અને જે સત્ય હોય તથા સત્યેન અતિવદાની તથા મામ નિયુનક્તુ ભગવાન તથાહમ સત્યેન અતિવદાની ઇતિ અભિપ્રાય. તમે મને સત્ય સાથે નિયુનક્તુનો અર્થ થાય જોડી દો. જે સત્ય છે એની સાથે જોડો. મને પ્રાણ સાથે મને એમ હતું કે પ્રાણ છે એ અંતિમ સત્ય છે, પણ મને સત્યેન અતિવદાની નિયુનક્તુનો અર્થ થાય મારે એની સત્ય સાથે જોડ. ઇતિ અભિપ્રાય, એવું નારદજી કહેવા માંગે. કારણ કે એક એક વાક્ય જ છે, એક એક વાક્ય ઉપરથી ખાલી આપણે ક્યાસ કાઢવાનો કે ખરેખર શું બોલે નારદજી અને સનત કુમાર વચ્ચેનો જે સંવાદ છે. એટલે ફરી પાછું યદિ એવમ સત્યેન અતિવદિતુમ ઇચ્છસી સત્યમ એવ તુ તાવત વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ ઇતિ ઉક્તઃ આહ નારદ. એટલે પછી આ સનકાદિ મુનિએ કીધું, જો સત્યેન અતિવદિતુમ ઇચ્છતિ, તમે અંતિમ સત્ય સાથે તમારી જાતને કહેવા માંગો છો કે મને સત્ય ખબર છે, તો સત્યમ એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્ય. એક શબ્દ છે જિજ્ઞાસા. જિજ્ઞાસાનો અર્થ થાય જ્ઞાતુમ ઈચ્છા, જાણવાની ઈચ્છા, એને કહેવાય જિજ્ઞાસા. અને કરવી જ જોઈએ, જિજ્ઞાસા કરવી જ જોઈએ એને કહેવાય વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ. જેવી રીતે કર્તવ્ય છે ને એનો અર્થ થાય આ મારે કરવાનું જ છે, એવી રીતે વિજિજ્ઞાસિતવ્ય, તમારે સત્ય શું છે એ જાણવું જ જોઈએ. ઇતિ ઉક્તઃ, નારદને આવી રીતે કહેવામાં આવ્યું. નારદ આહ, નારદજી એવું બોલ્યા કે તમે મને મહેરબાની કરીને કહો કે અંતિમ સત્ય શું છે. અને આ લોકો બોલ્યા તથાસ્તુ, તું જેવું ઈચ્છીશ એ હું તને કહીશ. તથાસ્તુ કોણ બોલ્યા? તો આપણા સનત કુમારજી તથાસ્તુ. આપણે એમ કે ભગવાનને કે ભગવાન મને આપો, ભગવાન એમ કે તથાસ્તુ. એવી રીતે આ પણ બોલ્યા કે તથાસ્તુ, હું તમારી ઈચ્છા સત્યને જાણવાની છે એ પૂરી કરીશ. તર્હિ સત્યમ ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે. અહીંયા નવું વાક્ય છે. તો પછી હે ભગવઃ એટલે નારદજી બોલ્યા કે હે ભગવાન સનત કુમાર, તો પછી સત્યમ વિજિજ્ઞાસે, તો મારે પ્રાણમાં રસ નથી, મને સત્ય જાણવામાં રસ છે. તો અહીંયા વિશેષેણ જ્ઞાતુમ ઈચ્છેય, કારણ કે વિજિજ્ઞાસા લખ્યું છે ને એટલે વી નો અર્થ શું થાય? તો કે વિશેષેણ, વિશેષ રૂપથી જ્ઞાતુમ જાણવાની ઈચ્છેય.
હું જાણવા માંગુ છું અને ક્યાંથી ત્વત્તઃ તમારી પાસેથી હું વિશેષેણ જાણવા ઈચ્છું છું. તત્વઃ અહમ અહમ ત્વતઃ તમારી પાસેથી જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે મહેરબાની કરીને મને કહો કે ઇવન પ્રાણથી પણ વધારે કયું શ્રેષ્ઠ છે. અને અહીંયા છાંદોગ્ય ઉપનિષદી આ 7મી વિભક્તિ 7મા અધ્યાયે 7મા અધ્યાયનો 16મો ખંડ સંપૂર્ણ. 16મો ખંડ છે સંપૂર્ણ. હવે ધીમે ધીમે અત્યાર સુધી કીધું ને એટલે એમ કહી શકાય કે નામથી ચાલુ થયું હતું. નામથી લઈને ક્યાં સુધી આમ જે બધું લાંબુ લાંબુ લિસ્ટ હતું એ 16 નું પૂરું ક્યાં સુધી થયું તો કે પ્રાણ સુધી. આ બધા જ કેવા છે તો કે વિકારનો અર્થ થાય એ પરિવર્તિત થયેલા છે, પરિવર્તનશીલ છે. એ બધા જ કેવા હોય તો કે મિથ્યા. તો પ્રાણ પણ મિથ્યામાં આવ્યો તો સત્ય શું છે તો કે સત્ય છે એનું નામ છે અહીંયા ભૂમા. એટલે હવે નારદજી કહેશે કે તમે ભૂમા શું છે એ મને સમજાવો. એનું ખાલી મંત્ર છે, આપણે જોઈએ. યદા વૈ વિજાનાતિ અથ સત્યમ વદતિ ન અવિજાનન સત્યમ ન અવિજાનન સત્યમ ન વદતિ વિજાનન એવં સત્યમ વદતિ વિજ્ઞાનમ તુ એવ વિજિજ્ઞાસિતવ્યમ વિજ્ઞાનમ ભગવઃ વિજિજ્ઞાસે ઇતિ. પણ આ બધાનો અર્થ આપણે કાલે જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? નો ક્વેશ્ચન? પૂર્ણ બધા? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.